அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 13வது அத்தியாயத்துல பிருது சக்கரவர்த்தியினுடைய சரித்திரத்தை பத்தி பார்த்தோம். இந்த 14வது அத்தியாயத்துல பிராமணர்கள் வேணனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் பண்றதும், பிறகு அவர்களே தன்னுடைய தப்போ வலிமையினால வதக்கத்தையும் சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. अत चतुर्दशोऽध्यायः। महित्रेय उवाच भृक्वाधयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यसति वै नॄणां पश्यन्तः पशुसांयतां वीरमातरमाहूय सुनीतां ब्रह्मवादिनः प्रकृत्य सम्मतं वेनं अप्यषिञ्चन् पतिं भुवः श्रुत्वा नृपासनघतं वेनं मत्युग्रशासनं निलिल्युर्दश्यवः सद्यः सर्पत्रस्ता इवाखवः स आरूढ नृपस्तान उन्नद्दोष्टविभूतिभिः अवमेने महाभागान् स्तब्धः सम्भावितः स्वतः एवं मदान्ध उत्सितो निरङ्कुश इव द्विपः पर्यटन् हतमास्ताय कम्पयन् इव रोधसि न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा क्वचित् इति न्यवारयद्धर्मं भेरीघोषेण सर्वशः वेणस्यावेक्ष्य मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितं विमृश्य लोकव्यसनं कृपयोचुस्म सत्रिणः अहो उपयत प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत् दारुणी उभयतो दीप्ते इव तस्करपालयोः अराजगभयाद्वेष कृतो राजा तदर्हणः तथोऽप्यासीद्भयं द्वद्य कथं स्यात् स्वस्ति देहिनाम् अहेरिव पयपोषः पोषकस्यापि अनर्थभृत् वेन प्रकृत्यैव कलह सुनीता गर्भसम्भवः निरूपित प्रजापालः सजिगांसति वै प्रजाः तथापि सान्त्वये मामुं नास्मान् तत्पातकं स्पृशेत् तद्विद्वद्भिरसद्वृत्तो वेणोऽस्माभिकृतो नृपः सान्त्वितो यधिनो वाचं न ग्रहीष्यति अधर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा एवं अध्यवसायैनं मुनयो गूढमन्यवः उपवृज्याब्रुवन्वेनं सान्त्वयित्वा च सामभिः मुनय ऊचुः नृपवर्य निबोधैतद् यत्ते विज्ञापयाम भोः आयुषी बलकीर्तीनां तव तात विवर्धनम् धर्म आचरित पुंसां वाङ्मनः बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितरति अतानन्त्यम् असङ्गिनां सते मा विनशेद्वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिः ऐश्वर्याद् अवरोहति राजन् असाध्वमात्येभ्यः चोरादिभ्यः प्रजा नृपः रक्षन् यथा बलिं गृह्णन् इह प्रेत्य च मोदते यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञपूरुषः युज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः
तस्य राज्ञो महाभाग भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने तस्मिन् तुष्टे किमप्राप्यम् जगताम् ईश्वरेश्वरे लोकाः सपालाहे तस्मै हरन्ति बलिमाद्धृताः तं सर्वलोकामरेज्ञसङ्ग्रहम् त्रयीमयम् द्रव्यमयम् तपोमयम् यज्ञैर्विचित्रैर्यजतो भवायते राजन् स्वदेशाननुरोद्धुमर्हसि यज्ञेन युष्मत् विषये द्विजातिभिः वितायमानेन सुराः कलाहरेः शिष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितम् तद्धेलनम् नार्हसि वीरचेष्टितुम् वेन उवाच बालिशाभत यूयम् वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिधम् पतिम् हित्वा जारम् पतिमुपासते अवजानन्त्यमी मूढा नृपरूपिणम् ईश्वरम् नानुविन्दन्ति ते भद्रम् इह लोके परत्र च को यज्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदृशी भर्तृस्नेहविधूराणाम् यथा धारे कुयोषिताम् विष्णुर्विरिञ्चो गिरिश इन्द्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निरभाम् पतिः एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वरशापयोः देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवमयो नृपः तस्मान् माम् कर्मभिर्विप्रा यजध्वम् गतमत्सराः बलिम् च मह्यम् हरत मत्तोऽन्यकोऽग्रभुक् पुमान् महितेय उवाच इत्थम् विपर्ययमतिः पापीयान् उत्पतम् गतः अनुनीयमानस्तद्याज्ञाम् न चक्रे भ्रष्टमङ्गलः इति ते असत्कृतास्तेन द्विजाः पण्डितमानिना भग्नायाम् भव्ययज्ञायाम् तस्मै विदुरचुक्रुदुः हन्यताम् ये च पाप प्रकृतिदारुणः जीवन् जगत् असौ आसु कुरुते भस्मसाद्ध्रुवम् नायम् अर्हति असद्वृत्तो नरदेववरासनम् योधि यज्ञपतिम् विष्णुम् विनिन्दति अनपत्रपः को वैनम् परिसक्षीत वेनमेकम् ऋते शुभम् प्राप्त ईदृशम् ऐश्वर्यम् यदनुग्रहभाजनः इत्थम् व्यवसिता हन्तुम् ऋषयो रूढमन्यवः निजग्नुर्हुङ्कृतैर्वेणम् हतम् अच्युतनिन्दया ऋषिभिः स्वाश्रमपदम् गते पुत्रकलेवरम् सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत्सलिलाप्लुताः हुत्वाग्निन् सत्कथाश्चक्रुः उपविष्टाः सरित्तटे वीक्ष्योत्थितां स्महोत्पातान् आहुर्लोकभयङ्करान् अप्यभद्रम् अनाथाय दस्युभ्यो न भवेत् भुवः एवम् वृषन्त ऋषयो धावताम् सर्वतो दिशम्
पांशुः समुत्थितो भूरिः चोराणामभिलुम्पताम् तद्उपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसुलुम्पताम् भर्तर्युपरते तस्मिन् अन्योन्यं च जिगांसताम् चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वम् अराजकम् लोकानावारयञ्चक्ता अभितद्दोषदर्शिनः ब्राह्मणः समधृक्शान्तो दीनानां समुपेक्षकः श्रवते ब्रह्मतस्यापि भिन्नबाण्ढत्पयो यथा नाङ्गस्य वंशो राजर्षेः एष संस्थातुमर्हति अमोघवीर्या हि नृपा वंशेऽस्मिन् केशवाश्रयाः विनिश्चित्यैव मृषयो विपन्नस्य महीपतेः ममन्तुरूरुं तरसा तद्रासीद्बाहुको नरः काककृष्णोति ह्रस्वाङ्गो ह्रस्वबाहुर्महाहनुः ह्रस्वपान्निम्ननासग्रो रक्ताक्षः ताम्रमूर्धजः तं तु ते अवनतं दीनं किं करोमीति वादिनं निषीधेति अब्रुवंस्तात स निषादस्ततो भवत् तस्य वंस्यास्तु नैषाधा गिरिकानन गोचराः येनाहरज्जायमानो वेन कल्मषम् उल्बणम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे भृतुचरिते निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। மைத்ரேயர் சொல்றார், லோகங்களினுடைய க்ஷேமத்தையே நினைக்கும் பிருகு முதலிய மகரிஷிகள் மனிதர்களை பாதுகாக்கும் திறமையுடைய மன்னவன் இல்லாம போயிட்டா ஜகத்தெல்லாம் தர்மத்தை இழந்து பசுவை போன்றது ஆகும். அதனால வேதங்களை ஓதி உணர்ந்த மகானுபாவர்களான அந்த மகரிஷிகள் வீரனாகிய வேணனுடைய அம்மாவான சுனிதைய கூப்பிட்டு விஷயத்தெல்லாம் அவளுக்கு சொல்லி, மற்றவாளுக்கு எல்லாருக்கும் கூட அதுல சம்மதம் இல்லாட்டா கூட வேற வழி இல்லாம வேணனையே பூமண்டலத்துக்கெல்லாம் நாதனாக அபிஷேகம் பண்ணினா. அந்த வேணன் ராஜாசனத்துல ஏறினான் அப்படிங்கிற அந்த செய்தியை கேட்ட உடனே திருடர்கள் எல்லாம் சர்பத்திட்ட பயந்த எலிகள் போல கண்ணிலேயே படாம ஓடி ஒளிஞ்சுனுட்டா. அந்த வேணன் ராஜாசனத்துல ஏறின உடனே அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் தனக்கு கிடைச்சதுனால கர்வம் அடைஞ்சு கொஞ்சம் கூட விவேகமே இல்லாம தன்னைத்தானே ரொம்ப உயர்ந்தவனாகவும் மதிப்புடையவனாகவும் மகாபாகியவனாகவும் நினைச்சுண்டான். ஐஸ்வர்யத்தினால கண் குருடா போன அந்த விவேகம் இல்லாத வேணன் நடக்குவார் இல்லாமல் வழி தப்பி நடக்கின்றவனாகி ரதத்துல ஏறிண்டு ஆகாசத்தையும் பூமியும் நடுநடுங்க செய்கின்றவன் போல உலாவின்றிருந்தான். அங்கு இருக்கக்கூடிய அந்தணர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு, பிராமணர்களே, யாகம் தானம் ஹோமம் இவைகளெல்லாம் நீங்க பண்ணக்கூடாது, தர்மங்களை எல்லாம் நீங்க செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கட்டளையிட்டு தடுத்தான். பிருகு முதலிய முனிவர்களும் யாகம் செய்விக்கும் ருத்விக்குகளும் இந்த வேணனுடைய நடத்தையெல்லாம் பார்த்துட்டு, லோகத்துக்கெல்லாம் எப்படி ஒரு கஷ்டகாலம் வந்துடுத்தே அப்படின்னு சொல்லி அதை பத்தி ஆலோசனை பண்ணி ரொம்ப பணிவோட கேட்டுக்கிறா. ஒரு கட்டையினுடைய 2 பக்கத்திலும் நெருப்பு பற்றி கொண்டு எரியும் போது அதன் நடுவுல இருக்கக்கூடிய எறும்பு போன்ற சில ஜந்துக்கள் இந்த பக்கமும் போக முடியாம அந்த பக்கமும் போக முடியாம 2 பக்கத்திலையும் ஆபத்து இருப்பது போல பிரஜைகளுக்கு திருடர்களிடமிருந்து ஒரு பக்கமும்
ராஜாவிடத்திலிருந்து இன்னொரு பக்கமாக 2 பக்கத்திலையும் துன்பம் நேரிட்டது. ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்றதுக்கு உரியவன் அப்படிங்கிற ஒருத்தவன் இல்லாட்டா அராகதத்தினால விளையக்கூடிய அந்த பயங்கள்லாம் வந்துடுமே, அதை எப்படியானு தீக்கணுமேங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த வேணனை ராஜனாக ஏற்படுத்தினோம். இப்போ அவனாலேயே இப்படி ஒரு பயம் ஏற்படுறது. இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில பிரஜைகளுக்கு எப்படி க்ஷேமம் உண்டாகும்? பாம்புக்கு பால் வாத்து வளர்த்தது போல அது வளர்த்தவனுக்கே அனர்த்தத்தை விளைவிக்குமே. இந்த வேணனை ராஜ்யத்துல நாமே தான் அபிஷேகம் செய்தோம், அவன் நமக்கே இப்படி கெடுதியை செய்கிறான். சுனீதையனுடைய கர்ப்பத்தில் பிறந்தவனான இந்த வேணன் இயற்கையில் துர்புத்தி உடையவன். நாம் இவனை மன்னனாக ஏற்படுத்தி விட்டோம். ஆனால் அவன் பிரஜைகளை கொல்ல விரும்புகின்றான். நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் அவனை சமாதானப்படுத்தி பார்ப்போம். தர்மத்தை செய்யாதே என்று சொல்வது சரியல்ல அப்படிங்கிறதுக்கான காரணத்தெல்லாம் அவனுக்கு நம்ம எடுத்து சொல்லுவோம். நம்ம சொன்னத்தையும் கேட்காம அவன் மீறி நடந்தாக்க அது அவனுடைய பாபம்தான், அது நம்ம தீண்ட முடியாது. இவனுடைய துஷ்ட சுபாவம் தெரிஞ்சுட்டுதான் இவனை ராஜாவாகவே நம்ம ஆக்கினோம். ஒரு சமயம் நம்ம நல்ல வார்த்தைகளால் அவனை வேண்டிண்டால் அவன் அந்த பாப செயலிலிருந்து மீண்டாலும் மீண்டு வரலாம். அப்படி மீளாம அதையும் தாண்டி அவன் அப்படித்தான் நடப்பான்ங்கிற மாதிரி இருந்தா அவனுடைய பாபம் அவனை மன்னவனாக ஏற்படுத்தின நமக்கு அது வராது. அதர்மம் செய்யும் தன்மையுடைய இந்த வேணன் நம்ம சொல்றத கேட்காட்டா லோகத்தினுடைய நிந்தையினால தகிக்கப்பட்ட இந்த வேணனை நமது தவ மகிமையால் நாம தகிச்சுடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி முனிவர்கள்லாம் ஒருத்தருக்கொத்தர் முடிவு செஞ்சு பேசிக்கிறா. இப்படி அவள்லாம் டிசைட் பண்ணிண்டு தன்னுடைய கோபத்தையும் கொஞ்சம் அடக்கிண்டு அவங்கிட்ட மெதுவா போய் நல்லதா 4 வார்த்தைகளை சொல்லி அவனை சமாதானப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறா. ரிஷிகள்லாம் சொல்றா, ராஜனே, நாங்க சொல்றத கொஞ்சம் கேளு. நாங்க சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தைகள்லாம் உன்னுடைய ஆயுள், ஐஸ்வர்யம், பலம், கீர்த்தி இதுகளெல்லாம் அதிகரிக்கும். பிராணிகள் வாக்கு, மனம், சரீரம் இவற்றின் வியாபாரங்களால பகவானுடைய ஆராதன ரூபமான தர்மத்தை அனுசரிச்சா அந்த தர்மம் அப்படி தன்னை அனுஷ்டிக்கின்ற அந்த ஜனங்களை என்றும் கஷ்டமில்லாமல் துக்கமில்லாமல் காப்பாற்றும். அதுல பற்றில்லாம ஆசிரியிச்சா அந்த தர்மம் எல்லையில்லாத மோட்ச சுகத்தையுமே கொடுக்குமே. ராஜனே, உனக்கு லோகங்களுக்கு சுகத்தையும் மோட்சத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய தர்மம் பாழாகாமல் இருக்கட்டும். அந்த தர்மம் பாழடைந்து போனால் மன்னன் தன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை எல்லாம் இழப்பான். ராஜனே, துஷ்டர்களான மந்திரிகளிடத்திலிருந்தும் திருடர் முதலிய துஷ்டர்களிடத்திலிருந்தும் மன்னவன் பிரஜைகளை விதிப்பிடி பாதுகாத்து கொண்டு அவர்கள் செய்யும் பூஜையை அங்கீகரித்து இகலோகத்திலும் பரலோகத்திலும் சந்தோஷமாக இருப்பான். எந்த ராஜாவுடைய தேசத்திலும் வசிக்கின்ற ஜனங்கள் தங்களோட வர்ணாசிரம தர்மங்கள்ல நிலை நின்று யஜ்ஞங்களில் கொடுக்கக்கூடிய ஹவிசை புசிக்கக்கூடிய அந்த பரம புருஷனை பஞ்சமகா யஜ்ஞங்களால் தர்மங்களால் ஆராதனை பண்றாளோ அந்த ராஜன் தனக்கு சாஸ்திரங்களில் விதித்த பிரஜாபாலனம் முதலிய கர்மங்களில் நிலைத்து இருப்பான். இடத்துல பகவான் ரொம்பவும் சந்தோஷம் அடைவான். அந்த பகவான் சந்தோஷம் அடைகிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்டா, லோகங்களுக்கெல்லாம் பிரபுவான பிரம்மதேவன் முதலிய சமஸ்த தேவதைகளுக்கும் பிரபுவான பகவான் சந்தோஷம் அடைந்தால் லோகபாலர்களோடு கூடின சமஸ்த லோகங்களும் இந்த மகானுபாவனுக்கு உபகாரங்களை கொண்டு பணி செய்யும். சமஸ்த லோகங்களையும் அந்த லோகங்களுக்கு அதிபதிகளான தேவதைகளையும் யாகங்களையும் படைத்து அவற்றிற்கு நியாமகனாக இருப்பவனும் வேத ஸ்வரூபனும் வேதங்களை தவிர வேற எந்த பிரமாணத்தினாலும் அறிய முடியாதவனும் யஜ்ஜாதி கர்மங்களுக்கும் உபாசனங்களுக்கும் விஷயமாக இருக்கக்கூடியவனுமான பகவானை உன் தேசத்தில் உள்ள ஜனங்கள் தம்முடைய சம்சாரம் நீங்கும் பொருட்டும் உன்னுடைய க்ஷேமத்தின் பொருட்டும் திரவியம் முதலியவைகளால் விசித்திரங்களான யஜ்ஞங்களை செய்து ஆராதனை செய்கிறார்கள். ராஜனே, நீ அவர்களை கொஞ்சம் அனுசரித்து இருப்பாயாக. வாழலாம் செய்யும் அந்த தர்மங்களை நீ தடுக்காத.
உன்னுடைய தேசத்தில் வசிக்கின்ற ஜனங்கள் தர்மம் பண்ணினா அதனால நீ இந்த உலகத்துல க்ஷேமமாக இருந்து கடைசியில மோட்சத்தையும் அடைவாய். அதனால அவர்கள் செய்யும் தர்மத்திற்கு நீ சகாயம் செய்யாட்டா கூட பரவாயில்ல, தர்மம் செய்யாதே என்று தடை பண்ணாமல் இருக்க வேண்டும். அதனே பிராமணர்களை அனுஷ்டிக்கின்ற யாகங்களால் ஸ்ரீஹரி மிகவும் சந்தோஷமுற்று உன் விருப்பங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றி கொடுப்பான். மன்னவனே, யாகாதி தர்மங்களை அனுஷ்டிக்கின்ற உன்னுடைய தேசத்து ஜனங்களை நீ தர்மம் செய்யாதே என்று தடுத்தால் அது அந்த இந்திராதி தேவதைகளை அவமதித்தது ஆகும். அதனால் உனக்கு கெடுதிதான் ஏற்படும். அதனால நீ அப்படி பண்ணாத அப்படின்னு சொல்றா. அதையும் கேட்டுட்டு வேணன் சொல்றான், நீங்கள்லாம் ரொம்ப எல்லாம் தெரிஞ்சவான்னு நினைச்சேன், இப்படி ஒன்றும் தெரியாத மூடரா இருக்கேளே, அதர்மத்தை எப்பயே தர்மம் அப்படின்னு நினைக்கிறேளே, அன்னம் முதலியவைகளை எல்லாம் கொடுத்து உங்களுக்கு ஜீவனத்தை நடத்துகின்ற பிரபுவை விட்டுட்டு யஜ்ஞபுருஷன் அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தனை சொல்லிண்டு ஒரு விதத்திலும் உபகாரமே செய்யாதவளை உபாசிக்கிறேளே, இது தன்னுடைய கணவனை துறந்து விட்டு கள்ள புருஷனை தொடர்கின்ற மாதர்களின் நடத்தை போல் அல்லவோ இருக்கிறது. யார் மதிமயங்க பெற்று ராஜாவாக இருக்கும் ஈஸ்வரனை அவமதிக்கிறார்களோ அந்த ஜனங்கள் இந்த லோகத்திலும் சரி பரலோகத்திலும் சரி க்ஷேமத்தை அடைய மாட்டார்கள், துக்கத்தை தான் அடைவார்கள். தன் புருஷனிடம் சிநேகம் இல்லாமல் கள்ள புருஷனிடத்தில் பக்தி செய்வது போல நீங்கள் எவனிடத்தில் எப்படி பக்தி செய்கிறீர்களோ அப்படிப்பட்ட அந்த யஜ்ஜ புருஷன் என்பவன் யார்? அப்படி என்று யாருமே இல்லையே. வரம் கொடுக்கவும் சாபம் அளிக்கவும் சமத்தர்களான விஷ்ணு, பிரம்மதேவன், ருத்ரன், இந்திரன், வாயு, யமன், சூரியன், பர்ஜன்யன், குபேரன், சந்திரன், பூமி, அக்னி, வருணன் ஆகிய இவர்களுக்கும் மற்றுமுள்ள தேவதைகளும் மன்னனுடைய தேகத்திலே வசிக்கின்றனர். ஆகையினால் மன்னவன் சமஸ்த தேவஸ்வரூபன். அந்தணர்களே, நிலைமை இப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் தேசமின்றி என்னையே யஜ்ஜாதி கர்மங்களால் ஆராதிப்பீர்களாக, பலியையும் எனக்கே அளிப்பீர்களாக. அனைவருக்கும் முன்னே புஜிக்க தகுந்தவன் என்னை காட்டிலும் வேறு யார் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னான். மைத்ரேயர் சொல்றார், இப்படி விபரீத புத்தி உடையவனும் மகா பாபிஷ்டனும் துர்மார்க்கத்திலே நடப்பவனுமான அந்த வேணன் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி எத்தனைதான் கேட்டுண்டா கூட அந்த ரிஷிகளுடைய வேண்டுகோளை அவன் கேட்கல. விதுரா, இப்படி தன்னையே எல்லாம் தெரிஞ்சவனாக நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த வேணனால் அவமதிக்கப்பட்ட அந்த முனிவர்கள் எல்லோரும் லோகங்களுக்கெல்லாம் நன்மையை விளைவிக்கும்படியான தனது பிரார்த்தனையை அவன் கேட்காமல் போனதால் அது வீணானது கண்டு அவன் மேல் மிகுந்த கோபத்தை அடைந்தார்கள். இவன் இயற்கையாகவே உலகங்களுக்கு ஹிம்சை செய்யக்கூடியவன், மிகுந்த பாபிஷ்டன். ஆகையால் இவனை கொல்வதே நல்லது. இவன் பிழைத்திருந்தால் சீக்கிரத்தில் ஜகத்தை எல்லாம் பஸ்பம் பண்ணி விடுவான். இவ்வேணன் இனி ராஜாசனத்துக்கு உரியவன் இல்லை. இவன் சிறிதும் வெட்கமின்றி யக்ஞாதிபதியான விஷ்ணுவையே நிந்தனை செய்கின்றான். யாராவது இப்படி பண்ணுவாளா? எவனுடைய அனுகிரகத்தால் இவன் இப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்யத்தை எல்லாம் அடைஞ்சானோ அப்படிப்பட்ட விஷ்ணுவையே இவன் இப்படி நிந்திக்கிறானே, அவனை நாம் வதைக்க வேண்டும் என்று நிச்சயித்து கொண்டு அந்த ரிஷிகள் கோபம் அதிகமாகி விஷ்ணுவை நிந்தித்தமையால் தானே அடியுண்டு பாழாவதற்கு உரியவனாகின்ற அந்த வேணனை ஹூங்காரங்களால் வதைத்தார்கள். இப்படி அந்த அரசர்களுடைய ஹூங்காரத்தினால வேணனை கொன்னுட்டு தன்னுடைய ஆசிரமத்துக்கு அவ போகும்போது சுனீத்தை புத்திர சோகத்தினால வருத்தமுற்று அவனுடைய சரீரத்தை தனது மந்திர வித்தையின் மகிமையினால அதை பாதுகாத்துண்டு வந்தா. அந்த முனிவர்கள் ஒரு சமயம் சரஸ்வதி நதியின் ஜலத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு விடிய காத்தால செய்ய வேண்டிய அக்னி காரியங்கள்லாம் முடிச்சுண்டு அந்த சரஸ்வதி நதிக்கரையில் உட்கார்ந்துண்டு பகவானுடைய கதைகளை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா. பெரிய பெரிய உட்பாதங்கள்லாம், அதாவது துர்சகுணங்கள்லாம் உண்டாவத பார்த்தா இதனால லோகங்களுக்கு என்ன பயம் உண்டாகப் போகிறதோ என்று பயந்து இப்பொழுது நாதனில்லாத அந்த பூமிக்கு திருடன் முதலிய துஷ்டர்கள் மூலமாக எந்தவித கெடுதியும் உண்டாகாது இருக்குமா என்று ஒருவருக்கொருவர் சொல்லி கொண்டிருந்தா. இப்படி ரிஷிகள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறதே எல்லா திசைகளிலும் நாற்புறத்திலும் கொள்ளையடிக்கின்ற திருடர்களினுடைய சஞ்சாரத்தால பெரிய தூள் கிளம்பியது.
மன்னவன் மரணமடைந்ததால் தண்டிக்க யாரும் இல்லை என்று பயமில்லாமல் திருடர்கள் பணங்களையும் மற்றுமுள்ள விலை உயர்ந்த வஸ்திரங்களையும் கொள்ளையிடத் தொடங்கிவிட்டார்கள். ஜனங்கள் எல்லோரும் ஒருவரை ஒருவர் வதைக்கத் தொடங்கினார்கள். தேசங்களில் எல்லாம் திருடர்களே நிறைந்திருந்தார்கள். ஜனங்கள் எல்லோரும் எந்தவித சந்தோஷமும் இன்றி மிகுந்த ஹீனர்களாக இருந்தார்கள். இவ்வாறு லோகத்துக்கு உபத்திரவம் நேரிட்டிருப்பதையும் தேசங்கள்லாம் இப்படி அழிஞ்சு போவதையும் பார்த்துட்டு வேணனை கொன்றாற்போல் ஹூங்காரத்தினாலேயே திருடர்களை கொல்லக்கூடியவர்கள் தான் இந்த ரிஷிகள் என்று சொன்னாலும் கூட அதனால் தங்களுக்கு பாபம் நேரிடும் என்பதை அறிந்து தம்மை அடிப்பவர்களையும் அடிக்காதிருத்தலே பிராமணர்களின் தன்மை என்பதையும் ஆலோசித்து அந்த திருடர்களை தடுக்காமல் பேசாமல் இருந்தார்கள். பிராமணன் எல்லாம் பிரம்மஸ்வரூபம் என்று பார்க்கும் தன்மையனும் அதற்கு வேண்டிய சமம் தமம் முதலிய குணங்களோடு கூடியவனுமாக இருந்தாலும் தீனர்களை பாதுகாக்காவிட்டால் அவனுடைய தவம் நழுவிவிடும். உடைந்த பாத்திரத்தில் இருக்கும் ஜலம் போல தீனர்கள் வருந்துவதைக் கண்டு அவர்களை பாதுகாக்காமல் இருந்தால் அந்த அந்தணனுடைய தவம் ஒழுகி போகுமே தவிர நிற்காது. ஆகையால் நாம் ஜகத்திற்கு திருடர்கள் மூலமாக விளையும் பயத்தை போக்காமல் இருந்தால் நமது தவம் ஓட்டைப்பானையில் ஜலம் போலத்தான் ஆகும். நாம் நேரே திருடர்களை வதைப்பதும் நம் தவத்திற்கு கெடுதிதான். ராஜரிஷியாகிய அங்கனுடைய இந்த வம்சம் இப்படி சந்ததி இல்லாமல் முடிந்து போவது நல்லதல்ல. இந்த மன்னவனுடைய சந்ததி இவ்வாறு முடியாமல் இருக்க நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும். ஒரு மன்னவனை உண்டாக்கி அதன் மூலமாக ஜகத்தை வாழ்விக்க வேண்டும், நம்மையும் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் யோஜனை செய்தார்கள். அவர்கள் இப்படி நிச்சயம் செய்து கொண்டு மரணம் அடைந்த அந்த வேணனுடைய துடையை கடைந்தார்கள். அப்படி கடையப்பெற்ற துடையிலிருந்து பாகுகன் என்று ஒரு மனிதன் உண்டானான். அவன் காக்கையைப் போல கருமையாகவும் குள்ளமாகவும் குட்டையான கையும் நீண்ட கன்னமும் குட்டையான முகமும் அமுங்கின மூக்கும் சிவந்த கண்ணும் சிவப்பு நிறமுடைய தலைமயிரும் ஆகிய ரூபத்திலே அவன் இருந்தான். அவன் மன இரக்கத்திற்கு உரியவனாகத்தான் இருந்தான். அவன் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான். அவனை கண்டு இவன் ராஜ்யத்திற்கு உரியவன் அல்லன் என்று அவர்கள் நிச்சயித்து கொண்டு அவனை பார்த்து நிஷீத, அதாவது உட்கார் என்று சொன்னார்கள். அதன் பிறகு அந்த மனிதன் ரிஷிகளால் நிஷீத என்று சொல்லப்பட்டதால் நிஷாத குலம் ஆனான். வேடர் குலத்தை சேர்ந்தவனாக ஆனான். அந்த பாகுகன் குலத்தில் பிறந்தவர்கள் எல்லோரும் வேடர்களாகவே ஆனார்கள். அவர்கள் மலைகளிலும் காடுகளிலும் திரிந்து கொண்டிருந்தார்கள். பட்டணத்திற்குள் வரவில்லை. அவர்கள் பாகுகன் பிறந்த உடனே அந்த வேடனுடைய மகத்தான பாபத்தை எல்லாம் தான் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அதனால் அவனுடைய வம்சத்தில் பிறந்தவர்கள் அனைவரும் அவனுடைய பாப சம்பந்தத்தினால் அப்படி ஆனார்கள் என்று சொல்லி இந்த 14வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதனுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.